Okay, so last class we discussed about what concept? Anyone? Last class we discussed about what concept? Message identification. Huh? Message authentication, sir. Yes, last class we discussed about message authentication code. Okay, so message authentication code lo what are the concepts we discussed in the message authentication code? Fast ga. Assurances. Yes. What are the Assurances, concepts sir. we discussed in the message authentication code? Okay, na the main purpose or the main assurance has been given by the message authentication code to the user is mainly there we have three advantages or three assurances are there. The first one is message has not been altered. The second one is message is from valid sender and message sequence is unaltered. Okay, na? So these are the main disadvantage. I mean advantage consisted by the message authentication code. Okay, next we discussed about basic uses of message authentication code. Am I correct or not? In message authentication code, okay, na, there we need to compare the values. That is, sender sends some value from sender to receiver. Then receiver need to compare that value with the receiver's calculated value. When both values are matching, okay, na, so receiver thinks that receiver received the information from the true sender. Okay, na, whenever any difference find out between two values, okay, na, so receiver thinks that I may not receive the information from the true sender. Okay, na, so that is whatever the information received by the receiver, that information is came from the opponent or third party. So whatever it is, okay, na, so that kind of information we discussed in the last class. Okay, na, so today we are going to discuss about last concept of the unit number 2, that is hash function. Okay, na, so it is also very important concept. Okay, now. So, what is the main purpose of hash function? Already in the last class. So, already in the last class, I already told you uh, what is meant by hash function. Anyone? Anyone? What is the main purpose of hash function? Screen share aindamma? Yes, sir. Okay. So hash function definition already we discussed about the definition of hash function. Whenever if you take any length of message like m, okay, na, it will automatically convert into some fixed length of value. That value what we call hash value. అవునా కాదా? అదేనా మనం చెప్పింది? When we take any length of or any size of message, it is automatically convert into some fixed hash value or some fixed value. That value what we call hash value అంటారు. Okay, na? So we will whenever if you want to encrypt the information for authentication, okay, na? So on the screen we can see that is encryption of message along with the hash value. Okay, na? So encryption of message along with the hash value. Okay, na? Whenever if you then there we take message with the hash value, then we encrypt only hash value, that is m and encryption of hash value. Okay, na? So this information we use for encryption. Okay, so yes, there we have mainly different types of uses consisted by hash function like message authentication code and message encryption. మనం ఏదైతే ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మెసేజ్ ఎన్క్రిప్షన్స్ మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్స్ గురించి మనం మాట్లాడామో, ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ లో వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్. సో దీనిలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, లేదంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎస్.
Yes, first one is confidentiality. So how we use confidentiality, ఓకేనా, ఇన్ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్. సో హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ లో మనకి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేటువంటి ఉంటది. అంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటా ఉంటే మనం కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అండ్ అథెంటికేషన్. First one is confidentiality and authentication, and in diagram number 2, we have only authentication. Okay, so whereas comes to first one, first diagram represents confidentiality and authentication. Okay, na? So can anyone say where we find out confidentiality and where we find out authentication in diagram number 1? Anyone? Anyone? Where we find out confidentiality and where we find out authentication? ఎన్క్రిప్షన్ దగ్గర అక్కడ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ చూసాను సార్. డిక్రిప్షన్ దగ్గర మీకు కావాలి అంటే మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్ నేను ఓపెన్ చేశాను. మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్ లో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అండ్ అథెంటికేషన్ బోత్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. చెక్ సమ్ వాల్యూ అలాంగ్ విత్ ద కీ ఉంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అథెంటికేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఎన్క్రిప్షన్ యూజ్ చేస్తే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అన్నాం. సో లైక్ దట్ ఇక్కడ మనకి హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ లో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో మనం ఏమన్నాం అంటే authentication and confidentiality ఉందన్నాం. How can we say there we have authentication and confidentiality in hash function? That is in first diagram. Diagram A లో మనకి confidentiality authentication ఉంది. No one, na? No one is there. మా చెప్పండి. Anyone in the class? మమత క్లాస్ కు రాలేదమ్మా? మమత రాలేదు సార్. ఓకే ఓకే, తను వస్తే ఆన్సర్ వచ్చేది. మెసేజ్ కి హ్యాష్ ఫంక్షన్ యాడ్ చేసి పంపిస్తాం కదా సార్, అక్కడేమో అథెంటికేషన్ ఉంటుంది, ఎన్క్రిప్షన్ దగ్గర కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. మెసేజ్ కి హ్యాష్ ఫంక్షన్ చేస్తాం కదా సార్. ఓకే ఓకే, ఎస్, అక్కడ అథెంటికేషన్ ఉంటుంది, ఎన్క్రిప్షన్ దగ్గర మాత్రం కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. వెరీ గుడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సో మెసేజ్ కి మనం ఏదైతే మెసేజ్ తీసుకున్నామో, మెసేజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అంతకు ముందు మనం మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్ లో టు ద మెసేజ్ దేర్ వి యాడ్ some checksum value. Okay na? So instead of adding checksum value in hash functions, we are adding hash value. So that is only the difference between hash function and the message authentication code. Sir, mar message authentication code lo nu some value ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి checksum లో కూడా మనం value ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం బోత్ ఫంక్షన్స్ లో సేమ్ మెకానిజం ని వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాం సార్. మరి హ్యాష్ ఫంక్షన్ కి మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్ కున్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేటువంటి ఎవరికన్నా డౌట్ వస్తే, అక్కడ మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే మనం ఒక మెసేజ్ తీసుకున్నాం దాన్ని జస్ట్ వాల్యూలోకే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, అంటే దానిలో డిసడ్వాంటేజ్ అది. బట్ వెరస్ కమ్స్ టు హ్యాష్ ఫంక్షన్, వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ లెంత్ ఆఫ్ మెసేజ్, ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ సమ్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ వాల్యూ. అంటే హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే when we take any length of value, it is automatically convert into some fixed length value. So that fixed length value what we call hash value. ఆ ఫిక్స్డ్ లెంత్ వాల్యూని ఏమంటారంటే మనకి హ్యాష్ వాల్యూ అంటారు.
సో ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరమ్మా? ఆన్సర్ చెప్పింది ఎవరు? సుప్రజ, కుసుమ. ఓకే. సో దీనిలో ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఆన్సర్ వచ్చిందో, సో రెండు ఆన్సర్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే హ్యాష్ ఫంక్షన్ ని మనం ఏదైతే మెసేజ్ తీసుకున్నామో వెన్ వి యాడ్ సమ్ హ్యాష్ సమ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ టు ద మెసేజ్, సో దట్ విల్ షోస్ ది అథెంటికేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎన్క్రిప్షన్. సో ఎన్క్రిప్షన్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం బై యూజింగ్ సమ్ కీ, ఓకేనా, వీఆర్ ఎన్క్రిప్టింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎన్క్రిప్షన్ చేస్తున్నాం. సో ఎన్క్రిప్షన్ చేసామంటే వెన్ వి ఫైండ్ అవుట్ ఎన్క్రిప్షన్, ఓకేనా, ఇన్ ఎనీవేర్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ షోస్ ది కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ది మెసేజ్. సో అది దేన్ని షో చేస్తాను? మనకి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీని షో చేస్తుంది, అంటే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీని చూపిస్తుంది. సో కాబట్టి సో ఎన్క్రిప్షన్ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి along with the message there we have some fixed length value. So some fixed length value లోకి ఆ మెసేజ్ అనేది ఆటోమేటికల్ గా కన్వర్ట్ అయింది. whenever if you take any length of message, ఓకేనా, it will convert into some fixed length value. That value what we call hash value. అంటే now we have hash value and the encrypted information. ఇవి రెండు ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ we got the authentication and confidentiality to your message. సో ఓకేనా. సో ఆన్ ద స్క్రీన్ మనకి బ్లూ కలర్ లో ఉన్న లాంగ్ రెక్టాంగిల్ లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఏ కీ అలాంగ్ విత్ ద హ్యాష్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ h of m. h of m will shows the hash value, okay na, that is fixed value, okay na. So fixed value will represents the authentication and encryption will represents the confidentiality. So in this way we find out confidentiality and authentication in diagram number 1, okay na. So this is the information at the sender side and comes to receiver side. So what type of information we observed in the receiver side? That is receiver will receive the ciphertext information. So ciphertext information ఎప్పుడైతే receiver receive చేసుకుంటాడో, after receiving that information receiver should decrypt the information by using the decryption algorithm by using the key. So అక్కడ decryption, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి key యూటిలైజ్ చేసుకొని, ఓకేనా, సో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డీకోడ్ చేసుకుంటాడు, ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ బై ది రిసీవర్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సమ్ హ్యాష్ వాల్యూ. ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో డయాగ్రామ్ లో మనం హ్యాష్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ మీకు మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్ లో చెక్ సమ్ వాల్యూ లాగా ఇన్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ వి హ్యావ్ సమ్ హ్యాష్ వాల్యూ, ఓకేనా. సో దిస్ హ్యాష్ వాల్యూ సెండ్ బై ద sender, ఓకేనా. దెన్ by using the receiver's mathematical calculations, receiver will calculate another value, okay. So whatever the value calculated by the receiver, and that value should match with the hash value. So whatever the value sent by the sender, when we find out the matching occurs between sender's information and receiver's information, whatever the information received by the receiver, that information is came from the true sender. Am I correct or not? Yes, sir. Hash functions to message authentication codes both are same, but the only difference between hash function and message authentication code is in message authentication code, whenever if you take any information or any message, it will automatically convert into some value, that's all. So that value what we call some checksum value. Whereas comes to hash functions, there we have whenever if you take any message, so that message will automatically convert into some fixed length value. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఫిక్స్డ్ లెంత్ వాల్యూలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్. అంటే కంపేర్ విత్ ది మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్, హ్యాష్ వాల్యూ ఆర్ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ విల్ ప్రొవైడ్ మోర్ సెక్యూరిటీ టు ద యూజర్స్ డేటా, ఓకేనా. సో వెన్ వి ఫైండ్ అవుట్ సమ్ హ్యాష్ వాల్యూ టు ద యూజర్స్ మెసేజ్, దెన్ వీ కెన్ సే దేర్ వీ హ్యావ్ సమ్ అథెంటికేషన్ టు ద యూజర్స్ మెసేజ్. అండ్ వెన్ వీ ఫైండ్ అవుట్ ఎన్క్రిప్షన్ అలాంగ్ విత్ ద కీ టు ద యూజర్స్ మెసేజ్, then we can say there we can able to find out confidentiality. That is in the first diagram number 1 we can able to find out authentication and confidentiality to the users data, okay na. So that is the information regarding diagram number 1, okay na. So diagram number 1 lo meeku unna information adi, okay na. Yes, sir. Yes. Comes to second one lo B lo manaki entante only we can only find out authentication. How can we say authentication in diagram number 2? Anyone? Authentication value in diagram number 2.
చెక్సమ్ ద్వారా వస్తుంది. ఎస్, authentication in diagram number 2. ఎస్, సో అథెంటికేషన్ ఎలా చెప్తామంటే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం హ్యాష్ వాల్యూ ఇమీడియట్లీ వి యూజ్ ది ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూ, అంటే హ్యాష్ వాల్యూ అనేటువంటి తీసుకొని ఇమీడియట్ గా ఏం చేస్తామంటే ఆన్ ద హ్యాష్ వాల్యూ వి అప్లై ది ఎన్క్రిప్షన్ అల్గారిథం. రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో ఇండివిజువల్ గా జరుగుతాయి, అంటే ఫస్ట్ హ్యాష్ వాల్యూ తీసుకుంటాం, నెక్స్ట్ వన్ వి యూజ్ ది ఎన్క్రిప్టెడ్ algorithm. Whereas comes to second diagram లో ఏం చేస్తామంటే we use the we do the two operations at a time, అంటే హ్యాష్ వాల్యూ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎన్క్రిప్షన్. సో రెండు ఒకేసారి చేసాం కాబట్టి వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. సో వెరిఫికేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఇన్ డయాగ్రామ్ నంబర్ 2 we find out authentication. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్ అథెంటికేషన్. మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్ లో అథెంటికేషన్ ఎలా ఉంటుందో హ్యాష్ ఫంక్షన్ లో కూడా అథెంటికేషన్ ఉంటది. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సి, హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ హెచ్. అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే సి రాస్తారు, దట్ ఈస్ చెక్ సమ్ వాల్యూ, హెచ్ రాస్తే హ్యాష్ ఫంక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ అండ్ ది మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్. దట్ ఈస్ ఇన్ డయాగ్రామ్ నంబర్ 2 we find out authentication. Clear? Yes, sir. Very good. లేదు అంటే మీరు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎం అంటే ఓన్లీ హ్యాష్ వాల్యూని మాత్రమే ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో మనం ఎప్పుడైతే హ్యాష్ వాల్యూని మాత్రమే ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఏంటంటే వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది, అంటే అథెంటికేషన్ ఉంది. పైన అయితే ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ఎన్క్రిప్టింగ్ ది మెసేజ్ ఆల్సో, అంటే హ్యాష్ వాల్యూతో పాటు మనం మెసేజ్ ని కూడా మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే వెన్ వి ఎన్క్రిప్టింగ్ ది మెసేజ్ ఇట్ విల్ షోస్ ది కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, వెన్ వి ఎన్క్రిప్ట్ ఓన్లీ ద హ్యాష్ వాల్యూ ఇట్ విల్ షోస్ ది అథెంటికేషన్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ diagram number 1 and diagram number 2. So diagram number 1 represents the authentication and confidentiality, and diagram number 2 represents only authentication. And diagram comes to diagram number 3. So diagram number 3 will represent digital signature also. How can we say there is a digital signature in message authentication code or hash function? Anyone? I already told you in the last class. How can we say there is a digital signature in the user's data? Anyone? Anyone? ఓకే, ఇవాళ క్లాస్ అయిన వెంటనే ఏం చేస్తానంటే నేను మీకు ఈ పీపీటీ నేను మీకు వెంటనే సెండ్ చేస్తా. మీరు ఇవాళ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ రైట్ అసైన్మెంట్ టుడే, మీరు మళ్ళీ డే ఆఫ్టర్ టుమారోకి అంటే రేపు వదిలి ఎల్లుండికి నాకు ఏం చేయాలంటే సాటర్డేకి హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్ అసైన్మెంట్ రాయండి. అన్అఫీషియల్ అసైన్మెంట్ ఇది. ఓకేనా? నేను కన్సిడర్ చేయండి. చెప్పండి. అక్కడ 2 parallel lines ఉన్నాయి. నో ప్యారలల్ లైన్స్ ఏంటి? సింపుల్ గా కనపడుతుంది. మీ ఆ డిఫరెన్స్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, అథెంటికేషన్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ డిఫరెన్స్ మల్టిపుల్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్ చెప్పాను నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో. డయాగ్రామ్ చూసిన వెంటనే హౌ కెన్ వి సే దెర్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, హౌ కెన్ వి సే దెర్ ఈస్ అథెంటికేషన్, హౌ కెన్ వి సే దెర్ ఈస్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్? చెక్సమ్ ద్వారా సార్ చెక్సమ్ ద్వారా. నో సార్ ప్రైవేట్ కి. కుసుమా చెప్పలేవా? లాస్ట్ లో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా సార్, డిక్రిప్ట్ నో లాస్ట్ వరకు అవసరం లేదు, ఫస్ట్ లోనే ఆన్సర్ ఉంది. సార్ చెక్సమ్ చేసి కంపేర్ ప్రైవేట్ కి. వెరీ గుడ్. ఎవరు ప్రైవేట్ కీ అని యూజ్ చేసింది? సుప్రజ సార్. సుప్రజ, వెరీ గుడ్, 100% కరెక్ట్. సో అథెంటికేషన్ అయితేనేమో ఓన్లీ హ్యాష్ అంటే సమ్ వాల్యూని మాత్రమే, అక్కడైతే మెసేజ్ అథెంటికేషన్ లో చెక్ సమ్ వాల్యూ, హ్యాష్ ఫంక్షన్ లో అయితే హ్యాష్ వాల్యూ. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీకి వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి వి ఎన్క్రిప్ట్ ది మెసేజ్ అండ్ ద హ్యాష్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో మెసేజ్ ఎన్క్రిప్ట్ చేసామంటే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అండ్ హ్యాష్ వాల్యూ అథెంటికేషన్. అంటే అథెంటికేషన్ నెక్స్ట్
కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అనేటువంటిది ఎలా చెప్తామంటే బై యూజింగ్ ది సెండర్స్ ప్రైవేట్ కీ. సెండర్ ఈ సెండింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి సెండ్ అవుతుందో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్పెసిఫైడ్ బై ది సెండర్. ఓకేనా, వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రెడీ టు సెండింగ్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్. ఓకేనా, ఇక్కడ హ్యాష్ వాల్యూ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎన్క్రిప్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర ఏం చేస్తానంటే టు ఎన్క్రిప్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండర్ యూజెస్ ది సెండర్స్ ప్రైవేట్ కీ. am I correct or not? Yes, sir. When we use this private key or when we find out the sender's private key at the sender side, then we can simply say there exists some digital signature. Okay na, so digital signature nala cheppochu. I repeat once again, how can we say authentication is exist? Okay na, whenever if we encrypt some value like some section value or some hash value, we can say okay na, there is some authentication mechanism will exist. Okay na, how can we say confidentiality can be exist? Okay na, so confidentiality అనేటువంటి ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే when we encrypt the information by using the key, then we can say confidentiality is exist. Okay na, next how can we say digital signatures exist? Okay, when we use the sender's private key, that is whenever sender using the sender's private key to transmit the information, then we can say digital signature is exist. Okay na, so this is the difference between how we use authentication, how we use confidentiality, and how we use digital signature in message authentication code or in message encryption or in hash function. Message encryption lo కానివ్వండి, మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్స్ లో కానివ్వండి, హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ లో కానివ్వండి, వీటిలో మనం ఈ వేలో మనకి ఏంటంటే డేటా అనేటువంటిది అథెంటికేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, లేదు అంటే మనకి డేటాకి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని మనం చెప్తాం. ఓకేనా, ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, anyone in the class, how can we say digital signature is exist? Sir, Sender's private. ఎవరు? Triveni sir. త్రివేణి చెప్పమ్మా. By using sender private key. Yes, when we use sender's private key, we can blindly say there we have digital signature. Okay na, next to encrypted algorithm along with the key use చేసామంటే there we are using confidentiality. Okay na, so when we encrypt only some hash value or checksum value, అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఓన్లీ వాల్యూస్ ని మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాం, దెన్ వీ కెన్ సే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అథెంటికేషన్. ఓకేనా, సో అదనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ ఏంటి అంటే మనకి సేమ్ అన్ని కలిపి ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ లో ఏంటంటే మనకి డీలో అథెంటికేషన్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్, డయాగ్రామ్ నంబర్ డీలో అథెంటికేషన్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్. ఇక్కడ అథెంటికేషన్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ యూజ్ చేసాం. హౌ కెన్ వి సే అథెంటికేషన్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్? ఎనీవన్? అథెంటికేషన్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ డయాగ్రామ్ నంబర్ డి, డయాగ్రామ్ నంబర్ 3. మా ఎట్ ఏ టైమ్ హ్యాష్ వాల్యూని నెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ ని ఒక కీ యూటిలైజ్ చేసామంటే ఆటోమేటికల్ గా మనకి అథెంటికేషన్ ఉన్నట్లే. am I correct or not? Yes sir. అవునా, అక్కడ హెచ్ దగ్గర ఈ దగ్గర అదే ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఈ కి మనం అక్కడ ఏ కీని యూజ్ చేసాం? ప్రైవేట్ కీ. సో సెండర్ ఎవరు ప్రైవేట్ కీ? రిసీవరా సెండరా? మరి సెండర్స్ ప్రైవేట్ కీ యూజ్ చేసామంటే ఏమున్నట్లు? డిజిటల్ సిగ్నేచరే కదా. అంటే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ విత్ అథెంటికేషన్, అవునా కాదా? ఎస్. అంటే డయాగ్రామ్ చూసిన వెంటనే మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలగాలి. హౌ కెన్ వి సే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అథెంటికేషన్, హౌ కెన్ వి సే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, హౌ కెన్ వి సే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్. సో అథెంటికేషన్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఇది అవుతుంది అంటే మనకి వి ఓన్లీ అథెంటికేట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే దట్ ఈస్ when we encrypt only the
some particular value like hash value or some checksum value. Next to confidentiality ఎట్లా అంటే మనకి we are encrypting the information by using some particular key, then we can say there exists confidentiality. Digital signature ఎలా చెప్తా ఉంటే on the hash value or on the checksum value along with the what we call encryption, there we use private key of the sender. So senders యొక్క private key యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి then we can say there exists digital signature. Okay na, so that is the information regarding hash functions. Okay na, so hash functions lo ఉన్న informations avi. Okay na, next one వచ్చేసి మనకి data authentication algorithm ఉంది. Already we discussed this information in unit number 1. సో ఆల్రెడీ మన యూనిట్ నెంబర్ 1 లో సిబిసి లో అంటే చెక్సమ్ ఏమంటారు మనకి బ్లాక్ సైఫర్ మెకానిజమ్స్ లోనే మనం దీన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎలా అంటే అక్కడ చూడండి డిక్రిప్షన్ చేసాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిక్రిప్షన్ ఆర్ ఎన్క్రిప్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ బై యూజింగ్ ది 56 బిట్ కీ. ఓకే, నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి 64 బిట్ కీ వస్తుంది, అంటే డేటా ఎన్క్రిప్షన్ లో మనం చూసాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ ది వాల్యూ వి గాట్, సో ఆ వాల్యూ అనేటువంటిది మళ్ళీ మనకి సెకండ్ వన్ లో అంటే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది సెకండ్ వన్ కి ఇన్పుట్ లాగా మనకి యాక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అవుట్పుట్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ అవుట్పుట్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మళ్ళీ అవుట్పుట్, థర్డ్ వన్ లో ఇన్పుట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది, అంటే లైక్ చైనింగ్ మెకానిజం. ఓకేనా, సో ఆ చైనింగ్ మెకానిజం లాగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే సెండర్స్ నుంచి రిసీవర్ కి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అప్ టు మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అంటే n టైమ్స్ తీసుకుంటే n టైమ్స్ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో అది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు హ్యాష్ గురించి మనం హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్న దానిలో ఏంటంటే మనకి there we have mainly 3 requirements consisted by the hash functions. అంటే hash functions is also whatever the mechanisms consisted by the message authentication code, hash functions will also consist the same mechanisms, but the only difference between hash functions and the message authentication code is in message authentication code, whenever if you take any length of message, it will automatically convert into some value only, but whereas comes to hash functions, whenever if you take any length of message, it will automatically convert into some fixed length value. సో మనం ఏదైతే ఒక వాల్యూ అనేటువంటి తీసుకుంటామో వాటి వాల్యూ అనేటువంటి తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి అంటే అది ఒక ఫిక్స్డ్ లెంత్ వాల్యూలోకి మాత్రమే కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఫిక్స్డ్ లెంత్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్లీ వి సే వి ప్రొవైడ్ మోర్ సెక్యూరిటీ వెన్ కంపేర్ విత్ ది మెసేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ ది మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, సో ఈ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ లో ఏంటి అంటే మనకి దేర్ వి హ్యావ్ మెయిన్లీ 3 requirements are there, whereas comes to first requirement is one way, and second requirement is weak collision, and the third requirement is strong collision. Whereas comes to first one is one way. So one way lo enti ante manaki it is nothing but a property, it is essential for authentication. Ante one way అనేటువంటి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే in hash functions every time we use authentication, so authentication యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ పర్పస్ కి మనం ఏం చేస్తాం అంటే వన్ వే ని యూజ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీక్ కొలీజన్. సో వీక్ కొలీజన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నెసెసరీ టు ప్రివెంట్ ఫోర్జరీ. అంటే వీక్ కొలీజన్ అనేటువంటిది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది ఫోర్జ్డ్ పర్సన్స్. అంటే ఫోర్జరీ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ కొలీజన్. సో స్ట్రాంగ్ కొలీజన్ ఏంటంటే మనకి బర్త్డే అటాక్స్. అంటే బర్త్డే అటాక్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మీకు మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి వి హావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అటాక్స్ అన్నమాట. అంటే బర్త్డే అటాక్స్ అంటే మనకి డిపెండ్స్ ఆన్ ది యువర్ డేట్ ఆఫ్ వాట్ వి కాల్ యువర్ డే ఆఫ్ యువర్ బర్త్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యువర్ మంత్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్. అంటే ఇయర్ ని బట్టి, నెక్స్ట్ మంత్ ని బట్టి, నెక్స్ట్ నీ బర్త్డే డేట్ ని బట్టి ఏంటంటే మనకి అటాక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ ని కూడా అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తూ ఉంటే వి యూజ్ స్ట్రాంగ్ కొలీషన్. ఓకేనా, సో ఈ స్ట్రాంగ్ కొలీషన్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే హ్యాష్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకు అథెంటికేషన్ జరగాలి, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో ఫోర్జ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ లైక్ బర్త్డే అటాక్స్. ఓకేనా, సో వెన్ వీ హ్యావ్ దీస్ 3 requirements or when we meet these three requirements properly, then only we can use authentic hash function in a proper manner. Okay na, so these are the 3 main requirements consisted by the hash function. Okay na, so so this is the information regarding
hash function. So hash functions related gonna information idi. Okay na? So I repeat once again, the main purpose of or the main mechanism of hash function is also same like message authentication code. But the only difference between message authentication code and hash function is in message authentication code, okay, there we, whenever if you take any message, it will automatically convert into some length of message. It is not fixed length value, but some length of message. But whereas comes to hash function, message authentication code lo main disadvantage ఏంటంటే it only convert into some length of value, but it is not fixed length value. But whereas comes to hash function, whenever if you take any length of message, that length of message will automatically convert into some fixed length value. Okay na? So that is the beauty of hash function. Okay na? So that is the information regarding message encryption, message authentication code, and hash functions in cryptography and network security. Okay na? This is the second part of the యూనిట్ నెంబర్ 2. ఓకేనా? సో దీంతో మీకు ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్లీ వి కంప్లీటెడ్ యూనిట్ నెంబర్ 2. మీకు ఏంటంటే యూనిట్ నెంబర్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో యూనిట్ నెంబర్ 3